تو چلیں جی ہم اپنی مصغر کی رائڈ کو کنٹینیو کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الارم بچ گیا. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. تو آدھا روڈ تو ہمیں میٹل ملا تھا بٹ آدھا آلموسٹ آف روڈنگ ہے. ایک چھوٹا سا بجلی گھر ادھر رائٹ سائڈ پہ اوپر ہے اور ایک پھر KD4 کے نام سے پہچانا جاتا ہے, وہ پھر یہاں سے آگے ہے. اچھا, اس روٹ کے بارے میں جیسے کہ ہم نے یہاں سے لوکل سے معلومات لی تھی, تو لوکلز یہ بتا رہے ہیں کہ جو ایکچول شاہراہ ریشم ہے یعنی کہ السلام علیکم, جو ایکچول شاہراہ ریشم ہے پرانے زمانوں میں ٹریڈنگ جو ہوتی تھی وہ اس روٹ سے ہوتی تھی. اور برصغیر پاک و ہند کا سلسلہ جب تھا تو برٹش کے دور میں یہاں پہ تاشقرغن والی سائڈ پہ ایک پوسٹ آفس ہوا کرتا تھا, دوسرا پوسٹ آفس یہاں پہ مصغر میں ہوا کرتا تھا. تو وہاں سے چائنا سے جو ڈاک ہوتی تھی, جو برٹش کی ڈاک ہوتی تھی, جو خطوط ہوتے تھے یا اپنی جو ہے نا سینئر اتھارٹیز کو کوئی اگر پیغام دینا ہوتا تھا, ٹیلی فون تو تھا نہیں, تو وہ بائی ڈاک بھجواتے تھے. تو چائنا اور یہ پورا برصغیر پاک و ہند ایک بہت بڑا خطہ تھا. اس وقت تاشقرغن والی سائڈ سے ڈاک آتا تھا تو وہ یہ مصغر ویلی کے ذریعے آتا تھا. تو ایک ڈاکخانہ وہاں پہ پوسٹ آفس تاشقرغن میں تھا اور دوسرا یہاں مصغر میں پوسٹ آفس تھا. تو جیسے کہ لوکلز بتا رہے ہیں کہ اس روٹ پہ 3 بڑے جو ہے نا بارڈرز ہمارے لگتے ہیں. ایک تو چائنا کا سٹی لگتا ہے, دوسرا پہلا تو چائنا لگتا ہے, دوسرا افغانستان کا بارڈر لگتا ہے اور تیسرا تاجکستان کا بارڈر بھی یہاں سے لگتا ہے, کرغزستان کا. تو اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے یہ روٹ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. اور کہتے ہیں کہ 1844 میں 1844 میں یہاں پہ موومنٹ ہوتی تھی باقاعدہ, ان کی نا برٹش گورنمنٹ کی موومنٹ ہوتی تھی. ولیم براؤن نام کے وائس رائے ہوا کرتے تھے جو کہ اس پورے خطے کو لیڈ کر رہے تھے. پتہ نہیں ٹریکٹر کی آواز میں میری ریکارڈنگ صحیح آئے گی کہ نہیں آئے گی. تو پھر 1844 سے یہ سلسلہ چلتا رہا سے آ کے 1948 میں جا کے پاکستان جب آزاد ہوا, یہ خطہ الگ ہوا, تو 1972 میں جا کے اس روٹ سے ٹریڈنگ کا سلسلہ بند ہوا. 48 میں جب بنا تو اس روٹ سے ٹریڈنگ بند ہوئی اور 72 میں جا کے جو خنجرہ بارڈر ہے وہ اوپن ہوا اور وہاں سے باضابطہ طور پہ چائنا کے ساتھ ٹریڈنگ ہماری شروع ہوئی. اس سے پہلے جتنی بھی ٹریڈنگ ہوتی تھی جو ریئل شاہراہ ریشم تھا وہ یہ والا تھا, مصغر کے راستے سے جاتا تھا چائنا کی طرف. اچھا, دوسری بات یہاں پہ لوکلز نے یہ بتایا کہ ان کو جو ہے نا ان کے والدین سے, ان کے باپ دادا سے, بزرگوں سے جو ہے نا یہ پتہ لگا کہ یار یہاں پہ اس زمانے میں کرغز عوام ہوتی تھی اور وہاں یہاں پہ ان کی کھیتی باڑی ہوا کرتی تھی. اور جس وقت میر آف ہنزا کی کسٹڈی میں یہ گاؤں ہوا کرتا تھا تو اس ٹائم پھر جنگ ہو کے کرغز کے ساتھ ان لوگوں نے ان کو بھگایا اور اس لینڈ کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا. تو بعد میں جا کے پاکستان آزاد ہوا تو گلگت بلتستان نے پاکستان کے ساتھ 1948 میں جا کے الحاق کر لیا. اور 1 نومبر 1948 میں گلگت بلتستان نے یہاں پہ آزادی حاصل کی تھی. یہاں کے مصغر کے لوگوں نے کرغز سے اور ڈوگرہ راج سے آزادی حاصل کی تھی. اور اس کے علاوہ 3 مہینے تک آلموسٹ یہاں پہ 3 مہینے تک یہاں پہ
गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट चली और उसके बाद पाकिस्तान के साथ इल्हाक हुआ। बहुत अच्छे और मज़े की फील्ड्स हैं। आलू की काश्त मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, गंदम की आ रही है, जौ की आ रही है, मटर की आ रही है, और लोग यहाँ पे अपनी ज़िंदगी को बहुत इंजॉय करते हैं। जितने भी लोकल से मैं सो फार मिला हूँ खुश हैं। अच्छा, हम लोगों की एक मेरा आज बहुत ही एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स मेरी आज क्लियर हुई। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि खुश होने के लिए शायद एसेसरीज का और नीड्स का पूरा होना ज़रूरी है। मेरे ख्याल में खुश होने के साथ इन चीज़ों का कोई वास्ता और ताल्लुक नहीं है। यहाँ के लोग ऐसे भी मुझे मिले लोकल्स जो ये कह रहे थे कि उनका कभी गिलगित की तरफ भी लाइफ में कभी चक्कर नहीं लगा। और जब मैं कहता हूँ कि आपने दुनिया तो दूर की बात, आप अपने ही पाकिस्तान में आपका जो कैपिटल है गाँव शहर है गिलगित, आपने उसको भी स्टिल एक्सप्लोर नहीं किया। तो सबका यही कहना था कि हमारी ज़रूरतें और हमारी चीज़ें यहीं पे पूरी हो रही हैं और हम यहाँ पे खुश हैं। तो काम नहीं है या फिर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम वहाँ जाके क्या करें। तो ज़रूरियात ज़िंदगी जो बेसिक फूड शेल्टर वगैरह और पानी वगैरह था वो यहाँ पे पूरी हो रही है लोगों की। तो जब पूरी हो रही है तो फिर जो है ना वेरी ट्रू के जो है ना आगे पीछे जाने की क्या ज़रूरत। दूसरा ये कि यहाँ के लोग बहुत खुश हैं। इनको अपनी ना लाइफ जैसे स्लो सी चल रही है यहाँ पे। अब मैं जब अपने शहर में होता हूँ या अपनी लाइफस्टाइल में होता हूँ तो मुझे 10 कैसे बजते हैं, 2 कैसे बजते हैं, शाम कैसे होती है पता ही नहीं चलता। ऐसी एक बिजी लाइफ चल रही होती है, टाइम तो जैसे दौड़ रहा होता है। आज सुबह 10 बजे का मैं निकला हूँ और मैंने ये पूरा गांव देखा, घूमा फिरा और मैं बार बार घड़ी देख रहा हूँ और अभी जाके ठीक 12 बजे, अभी दिन के 12 बजे हैं। तो मतलब वाओ, लाइफ का यहाँ पे जो है ना अगर पॉज लगवाना है तो बंदा इस साइड पे आ जाए और एंजॉय करे अपनी लाइफ को, अपने हर मोमेंट को एंजॉय कर सकता है, खुद को टाइम दे सकता है, खुद के ऊपर सोच सकता है। सोचने के लिए बंदा इन जगहों पे आए ना तो खुद के लाइफ के बारे में बहुत कुछ सोच सकता है। तो अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह था। हम इस साइड पे जब भी कोई टूरिस्ट आए तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि अपने साथ, चूंकि हाइट बहुत ज्यादा है, खुंजराब की तरफ भी जब आते हैं तो लोगों को हाइट लग जाती है। हाइट की वजह से पल्पिटेशन तेज हो जाती है, हार्ट बीट तेज हो जाती है और सांस में दुश्वारी हो जाती है काफी लोगों को। तो जब भी अगर इस तरह का प्लान बने आपका इस तरफ आने का, मिसगर वैली या शमशाल या चिपुरसन या खुंजराब टॉप, तो अपने साथ ऑर्गेनिक ड्राई एप्रिकॉट खुबानी, जो खुश्क खुबानी होती है, वो लेके जरूर आइएगा। उसकी स्पेशलिटी ये है कि वो आपको हाइट लगने नहीं देता। तो ताहम मेरे ख्याल में इस रोड को भी मेटल करने की एक्टिविटी जारी है। आधा रोड तो ये मेटल हो चुका है, पीछे थोड़ा सा रहता है, वो भी होप्स हो के जल्दी हो जाएगा ताकि इन लोगों की जिंदगी थोड़ी और बेहतर हो सके। आप देख रहे होंगे कि कितना गहरा है नीचे दरिया, बहुत ज्यादा। और अपने साथ इस साइड पे जब भी आए तो एक तो ये है कि एक्स्ट्रा पेट्रोल कैरी करना ना भूलिएगा और खाना पीना कैरी करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस साइड पे होटल्स वगैरह नहीं है और रेस्ट हाउस वगैरह, गेस्ट हाउस वगैरह कुछ भी नहीं है। तो अपने साथ, चूंकि सुस्त बाजार से इधर के लिए तो ऑलमोस्ट कोई घंटे का सफर है, तो आप आराम से अपनी चीजें आए, पिकनिक बनाएं, अपनी घूमे फिरें और घंटे डेढ़ बाद वापस आप सुस्त में जाके वहाँ पे होटल्स हैं और गेस्ट हाउस वगैरह हैं, आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। सो फार इस एरिया में एक अच्छी चीज ये भी लगी मुझे कि जो है ना 400 घराने थे, जिनमें से तकरीबन 150 यहाँ पे आबाद हैं और बाकी तकरीबन 250 घराने माइग्रेटेड हैं गिलगित की तरफ या हुंजा की तरफ, आगे पीछे।
کوئی اپنی جاب کی وجہ سے، کوئی اپنے بزنس کی وجہ سے. تو تھوڑا سا بمپی اور بہت ہی ہائی الٹیٹیوڈ پہ ڈرائیونگ ہوتی ہے، تو اس لیے موڑ وغیرہ بہت زیادہ ہیں. جب بھی ٹورسٹ آئے تو کوشش کریں کہ سلو ڈرائیو کیجیے گا اور اپنی سائڈ پہ چلیے گا، کیونکہ گاڑیاں نیچے سے جب آتی ہیں تو بہت سپیڈ سے آتی ہیں، کیونکہ ہائٹ ہونے کی وجہ سے گاڑیاں ذرا دبا کے آنے کی کوشش کرتی ہیں. یہ ایک بات ہے.